వెల్కమ్ టు రవికిరణాలు టీవీ. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. హైటెక్ ఫార్మా అభివృద్ధిపై రేవంత్ కీలక ప్రకటన. తెలంగాణ ఫార్మా సిటీకి లిలీ సంస్థతో గౌరవం. హైటెక్ ఫార్మా విప్లవానికి హైదరాబాద్ సిద్ధమని వెల్లడి. పార్టీ మారిన ఎమ్మెల్యేలపై చర్యలు తీసుకోండన్న బీఆర్ఎస్ నేతలు. గాంధీ విగ్రహం వద్ద బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల ధర్నా. అనర్హులపై స్పీకర్ స్పందించాలన్న బీఆర్ఎస్ నేతలు. జగన్ మద్యం పాలసీ హానికరమని విమర్శించిన విజయ్ కుమార్. ప్రజా ఆరోగ్యం దెబ్బతీసిన జగన్ పాలనపై విజయ్ కుమార్ ఆగ్రహం. ఆదాయమే లక్ష్యంగా మద్యం పాలసీ నడిచిందన్న విజయ్ కుమార్ తీవ్ర విమర్శ. తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న హీరో సూర్య జ్యోతిక పార్థసారథి దంపతులు. సూర్య జ్యోతికలను చూసేందుకు భారీగా చేరుకున్న భక్తులు. కుటుంబ సమేతంగా వచ్చిన మంత్రికి ఆలయ అధికారులు ఘన స్వాగతం. ఇక వార్త వివరాల్లోకి వెళ్తే, ఫార్మా రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులను హైదరాబాద్ కు శ్రీకారం చుడుతోందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. లిలీ పారిశ్రామిక సంస్థ తెలంగాణలో పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ముందుకు రావడంతో రాష్ట్రానికి గౌరవమని పేర్కొన్నారు. హైదరాబాద్ ఫార్మాసిటీ ప్రపంచ నూతన ఆరోగ్య మార్గాలను అందించనుందన్నారు. పరిశ్రమలకు అనువైన వాతావరణం రాష్ట్రంలో ఉందని అన్నారు. లైఫ్ సైన్సెస్ సెక్టర్ టుడే ఈవెంట్ is a clinching proof that in less than 20 months my government vision and hard work have made Hyderabad the global GCC capital and hub. For this, I congratulate Minister Sridhar Babu Garu, Jayesh Ranjan, Sanjay Kumar, Shakti Nagappan, Ajit Reddy, and all officers who have made this happen. This is an important step towards achieving the Telangana Rising 2047 vision. Our plan is, we wanted to reach within 10 years $1 trillion economy. 2047, we wanted to reach $3 trillion economy. Government of India is focusing on 2047 for $30 trillion economy. I wanted to contribute from my state 10% of the Indian economy with your support. I welcome the leadership and all employees of Lilly. I thank all global investors and corporations for their continuing trust and support in Telangana. We are opening the new center of Lilly that will manage, lead and accelerate its global operations. This technology and innovation center will play a key role in research and to address patients across the world. You are recognizing and endorsing my Hyderabad with your decision and presence. You are saying to the entire world, Hyderabad has talent pool, leadership, vision, policy, and infrastructure to host the brain and backbone of global leader like Lilly. As you all know, Hyderabad is the life sciences capital of India. We are home to over near about 2,000 life sciences companies. More than 200 global players have presence in Hyderabad. Nearly 40% of India's pharmaceutical production happens in Telangana, Hyderabad. We are proud that one in every vaccine produced anywhere in the world is developed or manufactured in Hyderabad, Telangana. Genome Valley in Hyderabad is India's largest cluster for life sciences, research and development. Hyderabad has become the preferred global destination for cutting-edge capability centers for world's top pharmaceutical and biotechnology companies. Today, with the arrival of Lilly, we reach a new level. Their focus on life sciences has been a game changer in diabetes, oncology, immunology,
and neuroscience. Your contribution has positively impacted and saved millions of lives, and I promise you that my government stands firmly with you. We are committed to provide. పార్టీ మారిన 10 మంది ఎమ్మెల్యేలపై వెంటనే అనర్హత వేటు వేయాలని బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు గాంధీ విగ్రహం ముందు మెరుపు ధర్నాకు దిగారు. సుప్రీంకోర్టు తీర్పు నేపథ్యంలో స్పీకర్ను కలవడానికి అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నా ఆయన అందుబాటులో లేకపోవడంతో వినతి పత్రాన్ని గాంధీ విగ్రహం వద్ద సమర్పించారు. పార్టీ మారిన ఎమ్మెల్యేలపై అసెంబ్లీ త్వరగా స్పందించకపోతే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థకు తీవ్ర నష్టం జరుగుతుందని బీఆర్ఎస్ నేతలు హెచ్చరించారు. పార్టీకి తూట్లు పొడుస్తూ అనర్హులుగా కొనసాగడం సబబు కాదని పేర్కొన్నారు. మరి ఆ సుప్రీంకోర్టు యొక్క ఆదేశాలు ఇక్కడ దాకా వినబడతలేవా? నేనేమంటున్నా, సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు మీకు వినబడతలేవా అంటున్నా. నేను ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం, మేము అందరం బీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన. సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినా కూడా మీరు కాలయాపన చేస్తే ఒక బాధ్యత గల స్పీకర్ గారు మీరు ప్రజాస్వామ్యాన్ని అలరాచినట్టుగా అవుతుంది. అంతిమంగా మీరు ప్రజాస్వామ్యం కావాల్సిన బాధ్యత మీదే. మేమందరం ప్రజాస్వామ్యం నమ్మకం ఉన్నది మాకు. కానీ మీరు తొందరగా వెంటనే మీరు యాక్షన్ తీసుకోకపోతే ప్రజలకు ప్రభుత్వాల మీద నమ్మకం కోల్పోతుంది, ప్రజాస్వామ్యం మీద నమ్మకం కోల్పోతుంది. పాలెం విజయ్ కుమార్ జగన్ ను ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీసిన నాయకుడిగా విమర్శించారు. మద్యం పాలసీ ప్రజలకు ప్రమాదకరమని పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వం ప్రజల ఆరోగ్యం కంటే ఆదాయాన్ని ముఖ్యంగా చూస్తోందన్నారు. మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడిన ఆయన జగన్ పాలన ప్రజాధ్వంసానికి మార్గం వేసిందని తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. చూస్తూనే ఉన్నాం, మనం అందరం చూస్తున్నాం. కానీ ఈ 5 సంవత్సరాల లిక్కర్ స్కామ్ కావచ్చు, ఆరోగ్యంతో ఆటలాడుకున్న దాన్ని ఉంటారు విధం కావచ్చు, లేదా ఒక ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఉండి ప్రజల ఆరోగ్యంతో ఆటలాడుకున్న ముఖ్యమంత్రిగా జగన్ నిలిచిపోయే చరిత్ర సృష్టించిన విధం కావచ్చు, ఇవన్నిటినీ పక్కన పెడితే అసలు ఈ సంవత్సరంలో తెలుగుదేశం పార్టీ కొత్త పాలసీని ఏ విధంగా తెచ్చింది? అసలు ఆరోగ్యపరంగా లిక్కర్ తాగితే ఆరోగ్యం చెడిపోతున్నది ప్రతి ఒక్కరిదే, దాన్ని ఎవరో కాదంటమే లేదు. కానీ దాన్ని ఒక మోతాదుకు మించకుండా కొంత నాణ్యమైన లిక్కర్ తీసుకుంటే కొంతవరకు ఏదో పొద్దున్న నుంచి పనిచేయవచ్చు, కొంత స్వాంతనం పొందుతారు అనే అది కూడా తప్పే కావచ్చు. సో ఈ దీంట్లో మనం సక్సెసివ్ గవర్నమెంట్స్ లిక్కర్ని కండక్ట్ చేస్తూ వస్తున్నాయి. కానీ 2019-24 ఏమైందంటే దీన్ని కేవలం గవర్నమెంట్ ఆదాయం కోసమే కాదు, వ్యక్తిగతంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనుకో వాళ్ళ పార్టీలో ఉన్న వివిధ వ్యక్తులు వాళ్ళు దీన్ని ఒక మామూలు ఆదాయ వనరు కాదు, దీంట్లో కోట్లు సంపాదించిన, కోట్లు కాదు 100 కోట్లు 1000 కోట్లు సంపాదించడం ఎలా అని ఒక PhD చేయొచ్చు. సరే, అది మనం రోజు చూస్తున్నాం ఏ విధంగా సంపాదిస్తున్నారు, అది కోర్టులో ఉంది. ఇప్పుడు మనం దాని గురించి మాట్లాడితే కూడా ఇట్ విల్ బికమ్ సబ్జెక్టివ్స్. సో కోర్టులో ఉంది, కోర్టు దాన్ని తెలుస్తుంది. కోర్టు నిజంగా సుప్రీంకోర్టు కావచ్చు, హైకోర్టు కావచ్చు, చాలా నిర్దిష్టంగా చాలా దాన్ని ఉంటారు పకడ్బందీగా ఈ కేసును చూస్తున్నారు. కాబట్టి మనకు ఎలాంటి సందేహం అక్కర్లేదు. ఖచ్చితంగా ఈ ఆరోగ్యం అనే దీంతో ఆటలాడుకున్న వాళ్ళు దానికి తగిన పనిష్మెంట్ అనుభవించిన ఖాయం. ఆ విషయం పక్కన పెడితే మనం సంవత్సరంగా టీడీపీ గవర్నమెంట్ వచ్చింది కదా, మీరేం చేశారు అన్న ప్రశ్నకు ఆన్సర్ చెప్పాల్సిన బాధ్యత మా మీద ఉంది. ఎందుకంటే 5 సంవత్సరాల పాటు కొన్ని వేల మంది చనిపోయిన దాన్ని ఏమంటారు నేపథ్యంలో, కొన్ని వేల మంది ఆరోగ్యాన్ని చెడగొట్టుకున్న నేపథ్యంలో ప్రఖ్యాత ల్యాబ్స్, దాని పరిశోధనా సంస్థలు వీళ్ళు తెచ్చిన మందు బాటిల్లో ఏమంటారు వాళ్ళ యొక్క బ్రాండ్లో ఏమేమి హానికరమైన మందులు ఉన్నాయి అని చెప్పిన నేపథ్యంలో మేము వచ్చిన తర్వాత కొత్త పాలసీ ఏంటి, అసలు వాళ్ళు ఏం చేశారు ఆరోగ్యపరంగా, దాన్ని హానికరం, మనం ఏ విధంగా దాన్ని మార్చడానికి ప్రయత్నించాము, ఏ విధంగా హానికరం కాని మందు ఏ విధంగా ఇప్పుడు లభ్యమవుతుంది, ఆరోగ్యాలు కనీసం కొంతన్నా కుదుటపడ్డాయి అని చెప్పుకోగల స్టేజ్కి వచ్చాము మనం అని. ఇది చెప్పే ముందు మన రాష్ట్రం కాదు, పక్క ఉన్న కర్ణాటక రాష్ట్రం యొక్క ఎక్సైజ్ కమిషనర్, IAS ఆఫీసర్ అయిన ఎక్సైజ్ కమిషనరు కోలార్ జిల్లా అంటే చిత్తూరు పక్క ఉన్న కోలార్
బీసీల కోసం నిజమైన పోరాటం చేయాలంటే ఎమ్మెల్సీ కవిత తన తండ్రి కేసీఆర్ తో కలిసి ఢిల్లీలో నిరాహార దీక్ష చేయాలని ఎమ్మెల్యే ప్రభుత్వ విప్ ఆది శ్రీనివాస్ సూచించారు. దేవుడి చుట్టూ ఉన్న దయ్యాలు ఎవరో కవిత చెప్పాలని విమర్శించారు. నిరాహార దీక్షకు ముందు అతమ ఆశీర్వాదాలు తీసుకోవడం వెనుక కారణం ఏమిటో స్పష్టం చేయాలన్నారు. కేసీఆర్ తో కలిసి ఢిల్లీలో కవిత ధర్నా చేస్తేనే బీసీల కోసం నిజమైన పోరాటమని నమ్మకం కలుగుతుందని చెప్పారు. ఈ వ్యాఖ్యలతో బీఆర్ఎస్ అంతర్గత విభేదాలు మరింత బయటపడుతున్నాయి. కల్వకుంట్ల కవిత గారు, మీరు ఎందుకోసం దీక్ష చేస్తున్నారు? హైదరాబాదులో దీక్ష చేస్తే ఎవరికి లాభం? మీరు ఏ హోదాతో ఈ దీక్ష చేస్తున్నారు? ఈ దీక్షకు మీ పార్టీ భారతీయ రాష్ట్ర సమితి అనుమతి ఉందా? హైదరాబాద్లో దీక్ష చేయడం వల్ల ఎవరికి లాభం? బీజేపీకా? సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. ఢిల్లీలో దీక్ష చేయడానికి, ధర్నా చేయడానికి మీకెందుకు అంత భయం? ఈ దీక్ష కంటే ముందు మీ తండ్రి గారి, తల్లి గారి, అన్నగారి ఆశీర్వాదం ఎందుకు తీసుకోలేరు? మీ తండ్రి గారు రాజకీయ పరంగా మీ తండ్రి గారితో మీరు ఉన్నతమైన స్థానానికి వచ్చిన సందర్భంలో మరి మీ తండ్రి గారి ఆశీర్వాదం, తల్లి గారి ఆశీర్వాదం, అన్నగారి ఆశీర్వాదం కాకుండా మీ అత్తామామల ఆశీర్వాదం తీసుకొని పోవడానికి గల కారణాలు ఏంటి? మిమ్మల్ని అణచివేతకు గురి చేస్తున్నటువంటి మీరు అంటున్నారే, నా అణచివేతకు గురి చేస్తున్నారు ఒక పెద్ద లీడర్ అని. ఎవరు ఆ పెద్ద లీడర్? మిమ్మల్ని అణచివేస్తున్న పెద్ద లీడర్ ఎవరు? ఇంతకుముందు మీరు అన్నట్టుగా దేవుడి చుట్టూన్న దయ్యాలు ఎవరు? ఎందుకు ఈ అంశంలో ఈ దీక్ష డ్రామాలని అడుగుతా ఉన్నా. ఇంతకుముందు అనేక సందర్భాల్లో మా బీసీలకు సంబంధించినటువంటి 42% బీసీ రిజర్వేషన్ల సాధన కోసం ధర్నా చౌక్ లో 72 గంటల నిరాహార దీక్ష చేపట్టనున్నారు. బీసీ నేతలు, సంఘాల ప్రతినిధులు ఈ దీక్షలో పాల్గొంటున్నారు. సామాజిక న్యాయం, రాజకీయ ప్రాతినిధ్యం కోసం బీసీలకు న్యాయం కావాలని కోరుతూ ఈ దీక్ష చేపడుతున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యాన్ని ప్రశ్నించేందుకు ఈ దీక్షను చేపడుతున్నామని నిర్వాహకులు తెలిపారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బీసీ సంఘాలు దీక్షకు మద్దతు ప్రకటించాయి. అటువంటి చారిత్రక పోరాటంలో భాగస్వామ్యం పంచుకోవడానికి అనేక మంది వచ్చిండ్రు. వారందరికీ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా ఉద్యమాభివందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇవాళ ఇందిరా పార్క్ దగ్గర ఇంతమంది చేరి నిరసన తెలపాల్సినటువంటి అవసరం ఏమొచ్చిందో ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి. ఇంతమంది ఇక్కడికి వచ్చి మన పనులను పక్కకు పెట్టి, మన కుటుంబాలను పక్కకు పెట్టి, మన అన్ని అత్యవసరమైనటువంటి పనులన్నీ పక్కకు పెట్టి ఎందుకోసం ఇందిరా పార్క్ వచ్చినామో ఒకసారి ఆలోచన చేసుకోవాలి. ఇవాళ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కుటుంబాలు, పిల్లలు, బాధ్యతలు అన్నీ ఉన్నాయి. అది జాగృతి కార్యకర్తలు కావచ్చు, యూపీఎఫ్ నాయకులు కావచ్చు, తరలి వచ్చినటువంటి విద్యార్థులు కావచ్చు, అందరికీ కూడా పర్సనల్ బాధ్యతలు ఉన్నాయి. అయినా ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చినాం? ఏం పట్టుదలత కోసం వచ్చినాం? ఏం పంతంతో వచ్చినాం? ఎందుకు పిడికిలు బిగించి ఇంతమంది ముందుకు వచ్చినాం అన్న విషయం చాలా సీరియస్ గా ఆలోచన చేసుకోవాలి. ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత సబ్బండ వర్ణాలు, సబ్బండ వర్గాలు అందరం కూడా సంతోషంగా బాగుండాలనే తెలంగాణ తెచ్చుకున్నటువంటి తెలంగాణలో అనేక మంచి పనులు చేసుకున్నాం. ఇంకా చేసుకోవాల్సిన పనులు కూడా ఎన్నో ఉన్నాయి. మరి ఆర్థికంగా, సామాజికంగా, రాజకీయంగా అన్ని వర్గాలు బాగున్నప్పుడే తెలంగాణ బాగుంటుందనేటటువంటి బలమైన విశ్వాసాన్ని కూడా మనందరం కలిగి ఉన్నాం. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు కూడా మామూలు మనుషులు కాదు. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క చిచ్చర పిడుగులు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా వేలాది మందిని కిందకెళ్ళి ప్రభావితం చేయగలిగేటటువంటి నాయకులు, కార్యకర్తలే ఇక్కడ ఉన్నారు. మరి అలా ఏం పంతంతో ఇక్కడికి వచ్చినాం? మనం తెచ్చుకున్న తెలంగాణలో ప్రతి ఒక్కరికి రాజ్యాధికారంలో వాటా రావాలి, ప్రతి ఒక్కరికి ఆర్థిక అవకాశాలు రావాలి, ప్రతి ఒక్కరికి సమాజంలో గౌరవం దక్కాలి. సమాజంలో సగభాగం బీసీలు ఉన్నారు. మరి సగభాగం ఉన్నటువంటి బీసీలకు రాజకీయంగా సమ ప్రాధాన్యత దక్కాలనేటటువంటి ఉక్కు సంకల్పంతోనే
ఇవాళ పిడికిలు బిగించి మనందరం ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. గత కొన్ని నెలలుగా మనం ప్రభుత్వం వెంట పడుతున్నాం. మీరు కామారెడ్డి డిక్లరేషన్లో చెప్పినట్టుగా పాటించాలే, బీసీలకు న్యాయం చేయాలని కోరుతా ఉన్నాం. తెలంగాణ జాగృతి, యునైటెడ్ పూలే ఫ్రంట్ మన యొక్క ఉద్యమాల ఒత్తిడితోని ఇవాళ అసెంబ్లీలో 2 బిల్లులు పాస్ అయినాయి. సావిత్రిబాయి పూలే గారి జయంతిని అఫీషియల్గా ఉమెన్స్ టీచర్స్ డేగా ప్రకటించారు. పూలే గారి విగ్రహాన్ని మనం అసెంబ్లీలో అడిగితే వాళ్ళు ట్యాంక్ బండ్ మీద పెడతామన్నారు. ఒక్కొక్కటి ముందడుగు పడుతున్నది. ఒక్కొక్కటిగా ప్రభుత్వాలను కదిలించగలుగుతా ఉన్నాం. కాళేశ్వరం ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహారాలపై తగిన నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నామని రోడ్లు భవనాల శాఖ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి తెలిపారు. నల్గొండలో క్యాంప్ కార్యాలయం ప్రారంభించి మాట్లాడారు. బనకచర్ల చాప్టర్ క్లోజ్ అయిందని, గోదావరి బనకచర్ల లింక్ ప్రాజెక్టు నిర్మించకుండా అడ్డుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రానికి అన్యాయం జరగకుండా చూస్తామని చెప్పారు. కేబినెట్ లో ఈ అంశాలపై చర్చ జరగనుందని వెల్లడించారు. నా ఫోన్ మార్చిందంటారు. నా ఫోన్ 26 ఏళ్ళకి అదే ఫోన్ ఉన్నది. ఫోన్లు ఎక్కువ వస్తాయి కాబట్టి పిఏ ఎత్తుంటాడు, కొన్ని ఫోన్లు నేను ఎత్తుంటా. ఎవరు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఇది ఇండివిజువల్, ఇది ఓనర్షిప్ పార్టీ కాదు, జాతీయ పార్టీ. ట్యాపింగ్ గీపింగ్ ఉండదు ఇక్కడ. బనకచెర్ల కట్టనీయం, పోతిరెడ్డిపాడు, దాని మీద కూడా పోరాటం చేస్తాం. మా తెలంగాణ తెచ్చుకున్నదే మా నీళ్లు నిధులు నియమాలు. ఎవరితో భయపడేలేదు, ఎవరికైనా పోరాటం చేస్తాం. ఎందుకు ఇప్పుడు కేంద్రం ఎందుకు వెనుకడుగేసింది? మా భయంతోనే బనకచెర్లు మొత్తం రద్దు చేసింది. నిన్న అనిల్ కుమార్ యాదవ్ ప్రశ్నకు రాజ్యసభలో క్లియర్ కట్ ఆన్సర్ వచ్చింది. ఆ కారులో ఉన్నది ఇప్పుడే తెప్పించిస్తా. బనకచెర్ల రద్దు లేదు, అసలు ప్రతిపాదనే లేదు, మేము ఒప్పుకోమని చెప్పి కేంద్ర జలశక్తి మంత్రి రిప్లై ఇచ్చింది మా రాజ్యసభ ఎంపీ అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారు. సో దాని చాప్టర్ క్లోజ్. తెలంగాణ రాష్ట్రం పెట్టుబడులకు, పరిశ్రమల స్థాపనకు అనుకూలమైన వాతావరణం కలిగిన రాష్ట్రమని ఐటీ శాఖ మంత్రి శ్రీధర్ బాబు తెలిపారు. పారిశ్రామికవేత్తలకు పూర్తి స్థాయిలో సహకారం అందించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందన్నారు. పెట్టుబడులకు కావలసిన మౌలిక వసతులు, అనుకూల విధానాలు రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక గుర్తింపునిస్తున్నాయని చెప్పారు. Companies like Lilly shape not just products but with a purpose for ultimate care. And we have all the global giants present over here. This is also a point where I mentioned to Mr. Rao then 1.5 years back. We have every global company over here now joining this companies is Lilly. And we welcome you again for this, where you will bring more value to our ecosystem. And in terms of medtech, we are literally seeing about what we would like to see that a 360-degree medtech engine has to be driven. And it should be our Hyderabad and our Telangana should be a launch pad for the global value. Now, I would like to say that with the Honorable Chief Minister's vision, and many a time we have put to criticism too. But we went on doing things in our own way, trying to, create confidence in our investors, in our partners. And we made it possible. And Chief Minister was so emphatic that we will be investment friendly, we will be industry friendly. And whatever may come, we will, handhold you to see that you will grow along with us. In exactly 24-25, I would like to mention here, the state added about 70 new global capability centers in a year, with a target of 100 plus in this year of 25-26. This signifies our Hyderabad, the next frontier for R&D, regulatory and commercial scale innovation in a seamless value chain. And thanks to all efforts made by our techies over here, which made it possible. And between టీడీపీ కూటమి పాలనలో రైతుల పరిస్థితి దయనీయంగా మారిందని విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఇన్పుట్ సబ్సిడీ లేకపోవడం, క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ కలగకపోవడం, వర్షాభావం వల్ల పంటలు నష్టపోవడం అన్ని రైతులపై భారమయ్యాయి. శ్రీశైలం నిండినా రాయలసీమకు నీరు విడుదల చేయకపోవడం, కూలీల వలసలు పెరగడం వంటి పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయని రైతు సంఘాలంటున్నాయి. ప్రభుత్వం ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగుపై దృష్టి పెట్టకపోవడం కూడా ప్రశ్నార్థకమైంది. ఏం చేయాలని చెప్పేసి ఒక కంటింజెన్సీ ప్లాన్ కూడా తయారు చేసుకునే దయనీయ పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ ప్రభుత్వం కానీ ఈ జిల్లాలో అధికార పార్టీ ప్రజాప్రతినిధులందరూ కూడా ఉన్నారు. నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు వివరిస్తున్నారు. కాబట్టి ఈరోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మరీ ముఖ్యంగా ఈ పరిస్థితిని వివరిస్తూ మరి అక్కడక్కడ అవకాశాలు ఉన్న చోట బోర్ల కిందనో లేకపోతే హెచ్ఎల్సి కిందనో
లేకపోతే హంద్రీ నీవా కిందనో ఈరోజు వరి కానీ పత్తి కానీ మొక్కజొన్న కానీ ఇటువంటి పంటలు వేసుకుంటే పంటల కోసమే ఏదైనా యూరియా అనేది కూడా తీసుకోవాలన్నా డిఏపి కావాలన్నా కూడా దొరకలేని పరిస్థితి. ఓ రోజు ప్రభుత్వం ఏమో పెద్ద ఎత్తున ప్రకటనలు ఇస్తుంది, డిఏపి కుదవలేదు, యూరియా కుదవలేదని. కానీ ఈరోజు ప్రైవేటు వ్యాపారస్తులు కుమ్మక్కై అధికారులతో కూడా కుమ్మక్కై ఈరోజు యూరియా అనేది దొరకని పరిస్థితి. ఒక్కొక్క యూరియా మీటర్ 265 అనేది కూడా ఈరోజు ప్రైజ్ అనేది ఉంటే 50 రూపాయల నుంచి 150 రూపాయలకు అదనంగా కూడా, అంటే 350 నుంచి 370-80 రూపాయల వరకు కూడా అదనంగా వసూలు చేసుకొని కూడా ఇస్తున్నారు. డిఏపి అనేది కూడా దొరకడం లేదు. కానీ ప్రైవేట్ వ్యాపారస్తుల దగ్గర పోతే మేము చెప్పిన కాంప్లెక్స్ ఎరువులు కొంటే మాత్రమే యూరియా ఇస్తామని చెప్పి కండిషన్లు పెట్టి ఈరోజు సతాయిస్తున్నా కూడా ఎక్కడ కానీ వ్యవసాయ అధికారులు కూడా వారితో కుమ్మక్కైనారు. కానీ ఈ జిల్లాలో ఎక్కడ కానీ లేకుండా పరిస్థితి కూడా ఈరోజు కూడా ఉంది. అలాగే గత సంవత్సరానికి ఇవ్వలేదు, ఇతరు కూడా ఎక్కడ కానీ ఇవ్వలేని ఆదుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉంది. ఈరోజు తుంగభద్ర డ్యాము పొంగి పొర్లిపోతూ ఉంది దాదాపుగా 1 నెల నుంచి కూడా. శ్రీశైలం ప్రాజెక్టులో కూడా నీళ్ళన్నీ కూడా సముద్రం పాలవుతున్నాయి. నీళ్ళేమో వచ్చినాయని చెప్పి పెద్ద పెద్ద ప్రకటనలు ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారే కర్నూలులోనూ చేసేసి గతంలో కంటే కూడా ఎక్కువ నీళ్లు తీసుకొస్తామని చెప్తా ఉన్నా కూడా. పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టు 90% పూర్తయినప్పటికీ మిగిలిన పనులు జరగకపోవడం కాంగ్రెస్ సర్కార్ కక్ష సాధింపే నిదర్శనమని మాజీ మంత్రి ఆరోపించారు. ప్రజలకు నీటి కల్పన, సాగు అవసరాల కోసం ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. ప్రాజెక్టును ప్రాధాన్యతతో తీసుకోవడం రాజకీయ ఉద్దేశమని విమర్శించారు. మునిగిపోతే పంపౌజు మునిగిపోతే కనీసం ఇరిగేషన్ మంత్రి గారు పక్కకెంచిపోయింది కానీ దిగి చూద్దామని కూడా చూడలేదు. అది చిత్తశుద్ధి అనేది. సంబంధించిన శాఖ మంత్రి కనీసం దాన్ని పట్టించుకోలేదు. ఎస్ఎల్బిసిలో ఇప్పటికి కూడా శవాలు బయటకు తీయలేకపోయింది. ఏ అనుమతితో మళ్ళీ మీరు ప్రారంభించారు? ఏ కమిషన్ల గురించి ఆ పనులు స్టార్ట్ అయినాయి? బయట చెప్పుకుంటే సిగ్గు అవుతుంది. కనీసం చనిపోయిన శవాలు ఇంతవరకు ఇన్ని రోజులు తీయలేకపోయినంటే ఎంత అసమర్థత అది. ఒక రివ్యూ అనేది చేస్తుందా? కొడంగల్కు మళ్ళీ సపరేట్ మన ఏది ఎక్కడ కాలువ లేకుండా డైరెక్ట్గా నీళ్ళు తీసుకెళ్తున్నారు. మరి అదేమైనా పనులు స్టార్ట్ అయినాయా? పోనీ ఎక్కడన్నా అది కూడా మా జిల్లాలో అయింది అనుకున్నాం. కనీసం ఆ 2 నియోజకవర్గాలు నీళ్ళు వచ్చినా సరే ఏదో వచ్చింది అనుకుంటాం. ఏమైనా స్టార్ట్ అయినాయా పనులు? మేము తెచ్చిన డబ్బులతో లెక్కకు లెక్క ఉంది. ఏం చేస్తామండి? జిల్లాలో ప్రతి జిల్లాకు ఒక మెడికల్ కాలేజ్ కట్టించుకున్నాం. మేము ప్రతి హాస్పిటల్ డెవలప్ చేసినాం. ఈరోజు మీరు ఏం చేయలేదంటే 12.5 లక్షలకు నీళ్ళు ఇచ్చేటువంటి పాలమూరు లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ కేవలం 10-11% చేస్తే కంప్లీట్ అయ్యేది. మీరు కంప్లీట్ చేయకుండా ఏం చేయలేదంటే ఎవరు నమ్ముతారు? ఈ జూరాల కాలువలు ఎవరు తోయిండ్రు? ఇవాళ 188 చెక్ డ్యామ్లు కట్టినాం మేము. 188 చెక్ డ్యామ్ల కింద ఎన్ని వేల ఎకరాలకు పంటలు పడుతున్నాయి, ఎన్ని గ్రామాలు బాగుపడ్డాయో ఒకసారి చూడండి. మీరెన్ని చెక్ డ్యామ్లు కట్టిండ్రు ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత? లక్షల ఎకరాల పంటలు మేము పండిస్తే మీరు ఏం మాట్లాడలేదు. ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు గతంలో ఈ జలయజ్ఞం కాదు ధనయజ్ఞం అన్నాడు. ఏ హయాంలో? కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలోనే. మరి మీరే జలయజ్ఞాన్ని ధనయజ్ఞంగా మార్చుకున్నాడు. ఇవాళ మేము కట్టిన ప్రాజెక్టులనేమో మీకేం కనపడతలేవు. ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వం కక్ష కట్టి అభివృద్ధి కాదు మనం చేయాల్సింది, కేవలం బదనాం చేయాలంటే ఆలోచనతో ముందుకు పోతా ఉంది. కేసీఆర్ గారిని బదనాం చేసుకుంటేనే అధికారంలోకి వచ్చారు. అబద్ధపు హామీలతోనే అధికారంలోకి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చకుండా కేవలం కేసీఆర్ బదనాం చేసే కుట్ర భాగమే ఈరోజు కాళేశ్వరం కమిషన్ అనేది నివేదికనే ఇవ్వలేదు. కమిషన్ నివేదిక ఇవ్వకముందే లీకులు వస్తూ ఉన్నాయి. కేసీఆర్ మీద కేసు అవుతుంది, కేసీఆర్ గారి మీద ఇదవుతుంది అని. ఒకవేళ నిజంగా మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే కమిషన్ రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత చూసి కదా మీరు చెప్పాల్సింది. అంటే మీకు ముందే రిపోర్ట్ తెలుసు అన్నట్లు. అంటే మీ టార్గెట్ అనేది ఒక బదనాం చేయాలా, కమిషన్తో బదనాం చేయించాలా. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై మొదటి నుంచే తాము చెబుతున్నదే నిజమైందని టీపీసీసీ చీఫ్ విజయ్ కుమార్ గౌడ్ అన్నారు. తుమ్మటిహట్టిలో నిర్మాణం చేసి ఉంటే గ్రావిటీ ద్వారా నీళ్లు వచ్చేవని గుర్తు చేశారు. కేసీఆర్ ప్రాజెక్టును ఒంటరిగా నిర్మించామని, దీనివల్లే వైఫల్యానికి దారితీసిందని పేర్కొన్నారు. చంద్రఘోష్ కమిషన్ నివేదికలను అదే వివరించిందని తెలిపారు. ప్రజాధనం వృధా చేసిన కేసీఆర్ ను ప్రజలు ఎదురు చూడాలని పిలుపునిచ్చారు. చాలా సందర్భాలు చెప్తా ఉన్నాం. కాళేశ్వరం మీద ప్రజలకి మాకు తీవ్రమైన అనుమానాలు ఉన్నాయి. విపరీతమైన అవినీతి జరిగిందనేటువంటి ఆరోపణలు వచ్చిన ధర్మిలా మేము కూడా చాలా సందర్భాలు చెప్పాం. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కట్టాల్సిన చోట కట్టకుండా తుమ్మిడిహట్టి దగ్గర ప్రాజెక్ట్ కట్టిండుంటే గ్రావిటీ ద్వారా చాలా వరకు మన నీరు వచ్చింది. అక్కడ కట్టకుండా చాలా లోతైన ప్రాంతాన్ని తీసుకెళ్ళి కట్టడం వల్ల
10 సార్లు ఎత్తిపోస్తే తప్ప వారు అనుకున్న విధంగా మల్లన్న సాగర్కి నీరు రాదు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా సాగునీటి ప్రాజెక్టు, ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టు ఇక్కడ సక్సెస్ లేవు. అది తెలిసి ఉండి కూడా కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా అన్నీ తానే వ్యవహరించి, తానే కాంట్రాక్టరు, తానే ముఖ్యమంత్రి, తానే ఇంజనీరు, తానే మేస్త్రి, ఈ రకమైనటువంటి ఒంటెత్తు పోవడం వల్ల అధికారులు కూడా భయంతో ఎదురు చెప్పలేక వీరు చెప్పింది వినాల్సి రావడం వల్ల ప్రాజెక్టుకి దుర్గతి పట్టిందని మేము అనుకుంటా ఉన్నాం. ఘోష్ కమిషన్ కూడా దీంట్లో తప్పిదాలు జరిగాయి, అన్నీ కూడా కేసీఆర్ వల్లే అన్నటువంటి మాట ఇవాళ పేపర్లో వచ్చింది. తమిళ స్టార్ హీరో సూర్య ఆయన భార్య జ్యోతిక తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. కుటుంబ సమేతంగా వచ్చిన వారు ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం ద్వారా స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. దర్శనం అనంతరం అర్చకులు తీర్థ ప్రసాదాలు అందించారు. సూర్య జ్యోతికలను చూసేందుకు భక్తులు భారీగా చేరారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి తన కుటుంబ సమేతంగా తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. స్వామివారి ఆశీస్సులు పొందిన అనంతరం అర్చకులు తీర్థ ప్రసాదాలు అందించారు. కుటుంబ సమేతంగా వచ్చిన మంత్రికి ఆలయ అధికారులు ఘన స్వాగతం పలికారు. భక్తులతో కలిసి సాధారణ దర్శనంలో పాల్గొన్నట్లు తెలుస్తోంది. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి రవికిరణాలు టీవీ.